Hi, I'm Rajnikant from Paxicom. Basically, Paxicom is a Singapore-based company. We are into multi-technological group, one of which one of the major brand is what we have is a Life On Plus. Under this, we are looking at health care division, in which we have come out with a unique concept called Digital Global Health Smart Card. Now, as per the statistics data, most of the deaths in hospitals are due to two factors: delay in medication and gap in communication, which results 50% plus deaths. So here, we have a unique concept or mechanism or device. When the patient is not able to communicate during the emergency to the doctor, the device what we have developed, it will communicate by giving the emergency information record. For example, patient's data like contact details, emergency contact details, his current body parameter, BP, sugar, blood group, current medication, what kind of medication is taking, how often is taking, for what reason is taking, what are the strength of the medicine, and preferred hospital, preferred doctors, any surgical procedures, when, for what reason. And also it has like a vaccination, insurance. Any duty doctor during emergency, if in case he is going through all this basic vital information, he can glance in 30 seconds, can make out what kind of patient he is actually. Apart from that, doctor can also go through like ECG, X-ray, CT scan, MRI, which are highly impossible that any patient can carry 24/7. So with this concept, we have designed in such a way, anywhere in the world, it's universally compatible. Like any patient who walks into any of the hospital in the world, any duty doctor can view his record and a life can be saved during emergency. We have like an emergency button in the web-based application. In the event, if the patient is sensitive, the doctor says that something is wrong with the patient and something has to be informed to the parents. So, doctor can initiate an emergency button which triggers the information with the current hospital name and the contact number to the patient's parent. So, there is a callback facility from the patient's parent to the treating doctor. So, parents can give more information on the body parameter present, and also it can be assured on the finance part of it. It is not. This is a basic concept. We are worldwide. We have launched from Singapore. Now we are in India. We wanted to cover 2% of the Indian population within 2 hours, 2 years of our launch actually. And we are coming out with a new application. It's a mobile application in Android in the month of June. Here, whatever I said, everything can be as it is in the web-based application. Apart from this, we have a panic button. If the patient feels that during emergency, like most of the people they try to call up the best friend or family or relative when there is a panic. So assume that I am trying to reach my ex-friend. His phone may be busy, waiting, or not reachable, switched off. Apart from my friend, I have many other phone book in my phone actually. But what is the problem is the time is a constraint. I cannot go to the desired number during emergency and press the button. Instead of which we have come out with the panic button. By pressing that button, it initiates with the GPS location, the current GPS location. It flashes to all of my predefined numbers like family, friends and relatives. And also it initiates a voice call or a video call. Right? And one can overhear or one can see the present location video in case it is enabled. So it is not only for the patient or old age people. Now the kind of crime which is happening in the society, all this can be averted. So this is the first basic application we launched. We do have other models like a video call, telemedicine and other technology, remote sensing, remote diagnostic system, remote. There are many things are coming out. So today we are in Kolar. We have launched our first outlet, second outlet in India, in Karnataka. That's in Kolar actually. And results are very encouraging in fact. Many people have come out and with the new, they have really felt happy with the present situation, present technology and the machines and devices what we have. All these devices are FDA approved in fact, and we are trying to empower the hospitals and every doctors are very really good and they really try to support us because this concept, because the social cause it is not that with 600 rupees we are providing 10 medical tests with the data and the record and the digital card. It's universally compatible. I think it is much more what people can expect. Thank you. ನಾನು ಪ್ರೊಡಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸಿಕಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಸಿಕಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಾಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಡೆತ್ಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ಈ ಡೆತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 100ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಡೆತ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಯುವವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಈ ಡೇಟಾಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆತ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರವರು ಸಹ ಆಲ್ದೋ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಈ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು 8 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಪುನಃ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಶುರುವಿನಿಂದ ಎಂಡಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಲೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾದರೆ ಅವರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಲೂಬೋದು. 3ನೇವರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲೂಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ 2 ಅಲ್ಲದೆ 3ನೇವನು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದವನು ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋ ಮೊದಲು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡಿ, 600 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 8-10 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅಂತ. ಹೆಲ್ತ್
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾಲನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಾಲುವಾಗಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆದ ಕೋಲಾರ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಸ ಥರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಡುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಪಿ ಶುಗರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫೈಲ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬೇಕು, ಹಳೇದು ಮನೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಳೇದು ಏನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗೇನಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮೂನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ DMID ಟೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ DMID ಟೆಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ತು ಮತ್ತು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಈಸಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರದಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು